అయితే క్లాస్ में క్లోజ్ చేయొద్దన్నా కదా మళ్ళీ అడగను కదా మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే నీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరమ్మా చెప్పు నీ పేరేంటన్నా నీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరు చెప్పేవారు ఇంతమందికి అడగండి టైం అయిపోతుంది ఎవరి ఫ్రెండ్ నీకు అమ్మ అంటే ఇష్టమా నాన్న అంటే ఇష్టమా టీచర్ అంటే ఇష్టమా ఈ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇష్టమా ఎవరంటే ఇష్టం నీకు నువ్వంటే ఇష్టమా అమ్మా నీకు నీ పేరు నీకు ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇష్టం చెప్పు ఎవరంటే ఎక్కువగా ఎవరితో ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంది నవ్వడానికి ఇష్టపడుతుంది మాట్లాడడానికి ఇష్టపడుతుంది అమ్మ అంటే నీకు ఎందుకు ఇష్టం బంగారం నిలబడు అమ్మ అంటే ఎందుకు ఇష్టం ఒక ఆట ఉంటుంది కదా తెలీదా నీకెవరంటే ఇష్టం నేనేం కొట్టడా చెప్పు గట్టి చెప్పు నాన్న దీనికి నాన్న అంటే ఇష్టపడ్డా ఇది మంచి ఆన్సర్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ హూ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాన్న వెరీ గుడ్ నాన్న what's your name very fast which standard are you studying 6th what is the meaning of Chaitanya you will give awareness to everyone okay who is your best friend no mummy amma okay na oh Sachin Tendulkar shut up come on what's your name huh Ranjit okay who is your best friend Jeevan who is your Jeevan absent today very good sit what's your name huh which is your best game in kabaddi you like your favorite game is kabaddi who is your best friend how can I know who is your best friend you are searching later on you will tell huh Chaitanya huh okay what's your name Praveen who is your best friend always sit in the front line always whenever may be the food or sitting in the school sit in the front line sit means don't wherever whenever may be you listen the class properly of the teacher okay L Kishore who is your best friend oh L Kishore who is L Kishore school okay shut up what's your name Ajit who is your best friend Rayant okay very good next fast amma who is your best friend Tamudu who is the Tamudu what is his name Samudra very good see family our family members will be friends to us means we are very very fortunate అంటే మనం చాలా అదృష్టవంతులు అందుకని ఫ్రెండ్షిప్ చెడ్డవాడు కాదు ఎంచుకున్నప్పుడు మంచి స్నేహితులు ఎంచుకోవాలి హూ ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ బ్యాడ్ ఫ్రెండ్స్ అలాగని ఆడు బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ అయితే వదిలేయకూడదు ఆడికి గుడ్గా ఎలా మార్చాలి ఆడు ఏదైనా తప్పు చేస్తాడు అనుకో ఒరే తప్పురా ఇలా చెయ్యాలరా అని చెప్పాలి అమ్మ నాన్న చెప్తే వినరు ఫ్రెండ్స్ చెప్తే వింటారు అర్థమైందా నెక్స్ట్ మేక్ ఇట్ ఫస్ట్ దా కనదా what is your name huh Diksha huh what's your who is your favorite friend
your parents, right? Very good, very good. Okay, first. You came, huh? Come first. What is your name? Sai. Oh, hi, you know Sai. Who is your best friend? Your friend ever? Need to be na? Oh, Ranjit. Oh, Ranjit best friend. Okay. What's your name? Chaitanya. Who is your best friend? Lokesh. Where is Lokesh? Absent today. Okay, where is it? Make it fast. I can over. What's your name? Yamini. Who is your best friend? Shelly. Her sister is best friend of her. Okay, very good. Very good. Clap the hands. What's your opinion? First. What's your name? Jyoti. Who is your best friend? Harshita. Okay, very good. Next try over. Who is your best friend? Amma. Very good. Very good. What's your name? Equal to my height. Yokshita. Mokshita. Who is your best friend? Amma, Nana. Okay. What's your name? You are the highest girl, huh? Highest, not height girl. Samira. Who is your best friend? Sister. Chelli. Very good, very good. What's your name? Tanushree. Very good name. Who is your best friend? Teacher. Excellent. Very good, very good. Who is the teacher? Teacher madam. Best teacher award she got. Very good. Come on. Make it fast. Harshita. Who is your name is Harshita. Who is your best friend? Jyoti. You are Jyoti, yeah? Okay, very nice. Okay. ఇవన్నీ ఆడకుండా నేను ఎందుకు మీ ఫేవరెట్ ఫ్రెండ్ ఎవరని అడిగాను తెలుసా? మనం జీవితం బాగుపడాలన్నా చెడిపోవాలన్నా మన జీవితంలో ఎంటర్ అయిన వాళ్ళు అందరూ కూడా అవసరమే. ఒక మంచి స్నేహితులు కానీ ఎంచుకుంటే మనం మంచి మార్గాన్ని వెళ్తాం. ఒకవేళ ఒకరు మంచి ఒకరి ఎవరు చెడ్డుండ్రు. పిల్లలు దేవుడు ఒకటే. అమ్మ అవని, నాన్న అవని, అక్క అవని ఎవరు ఒకటి చెప్పారు కదా. పెద్దోడాన్ని చిన్నోడాన్ని తప్పు చేయకుండా ఉండరు, చేస్తారు. అది చేసినప్పుడు ఆ తప్పుని సరిదిద్ది మనం తప్పు చేస్తే మనం వాళ్ళతో సరిదిద్దుకొని వాళ్ళు తప్పు చేస్తే వాళ్ళకి మంచిగా ఇచ్చేసి మన లైఫ్ని ఒక తియ్యని బాటలో, ఒక మంచి బాటలో నలుగురికి ఉపయోగపడే మనకి మనమే కాదు, మనం చేసిన పని ఫస్ట్ మన కుటుంబానికి ఉపయోగపడాలి. మన కుటుంబానికి ఉపయోగపడితే అందరూ ఒకరికొకరు కోఆపరేట్ చేసుకుంటాం కదా. అప్పుడు మనకే కనిపిస్తుంది పక్క వాళ్ళకి మనం ఎలా సాయం చేస్తాం. అలాగే ఇదంతా చైన్ సిస్టమ్ అనమాట. అప్పుడు మనం అందరం యూనిటీగా ఉంటాం. యూనిటీ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. ఏంటమ్మా? ఐకమత్యమే మనొక బలం. వీలైనంత వరకు కలిసే అన్నీ ఉండడానికి మనం ప్రయత్నించుకోవాలి. విడిపోవడం చాలా ఈజీ, కలవడం చాలా కష్టం. అది కొంతవరకు మనం ఆలోచించాలి. కానీ ఇక ముందు ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్తో గొడవలు గట్రా ఆడుకుంటారండి. టీచర్ ఉన్నా లేకపోయినా క్లాస్లో ఒకలాగే ఉండాలి. అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఉన్నా లేకపోయినా ఒకలాగే ఉండాలి. పిచ్చి గీతలు గీస్తున్నావు అక్కడ, నాకు టైం లేదు, నాకు ఇది అవసరం అయితే చెప్పడానికి. బ్రెయిన్ ఎక్కడుంది? Where is your brain? What? Hey, with whom you asked the permission and get out from the class? అడిగాను మేడం. ఎవరికి అడిగారా? అయితే ఇప్పుడు ఏంటి? యూనిట్. మనం కదా టీచర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకలాగే ఉండాలి. ఇంట్లో అమ్మా నాన్న ఉన్నా లేకపోయినా ఒకలాగే ఉండాలి. అందములు అక్కచేది ఎవరు పుట్టుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ యుద్ధమైంది తెలుసా నీకు? కదా ఇలాంటి చిన్న చిన్న కోపాలే
అంతవరకు తెస్తాయన్నమాట. అందుకే ఫౌండేషన్ కింద తెరికేసామనుకో, మొదలు తీసేసామనుకో, మనం ఇయర్స్లో లాగేసామనుకో, స్టార్టింగ్ నుంచే కోపము, ఇసిరీడాలు, తల్లిదండ్రులకు సమాధానం ఇవ్వడాలు, కొట్టడాలు, ఇవి ఎవరికి చేయకూడదు. వీలైనంత వరకు మాటతోనే మన సమస్యని మనం పరిష్కారం చేసుకోవాలి. మీ అబ్బాయి కానీ నేను చెప్పడంలో ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగించుంటే సారీ, కానీ తప్పులు ఒకసారి చేసింది మరొకసారి చేయకుండా చూస్తున్నాను. సరేనా? ఇంతటితో సెలవు తీసుకున్నాను. హ్యాపీ మంగళవారం కదా ఈరోజు. ఓకేనా? ట్యూషన్ టైం అయిపోతుంది కదా, వెళ్ళిపోతారు అందరూ. ఓకేనా? మళ్ళీ మనకు అదృష్టం ఉంటే కలుద్దాం. ఓకేనా? అయితే ఫాలో అవుతారు కదా చెప్పినవన్నీ. మంచి పిల్లలేనా?